ओम शांति 12 एप्रिल 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहते मिठे बच्चे तुम मानकर एही ब्राह्मण कूल संपूर्ण भिन्न अटे। तुम्हें ब्राह्मण माने ही ज्ञानवान अट। तुम्हें माने ज्ञान विज्ञान एवं अज्ञानता को जानिछ। तुम मानकर एही ब्राह्मण कूल संपूर्ण भिन्न अटे। तुम्हें ब्राह्मण माने ही ज्ञानवान अट। तुम्हें माने ज्ञान विज्ञान एवं अज्ञानता को जानिछ। प्रश्न क्यों सहज पुरुषार्थ द्वारा तुम मानकर मन सबु कथारू हटिजिब। क्यों सहज पुरुषार्थ द्वारा तुम मानकर मन सबु कथारू हटिजिब। उत्तर केवल यही आत्मिक व्यवसाय रे लागि जाओ। जेते जेते आत्मिक सेवा करि चलिबो तेबे आपे आपे सबु कथारू मन हटिजिब एवं राजत्व नेबार पुरुषार्थ रे लागि पड़िबो। किंतु आत्मिक सेवा करने सहित जो संतान मानक रचना करिछंती सेमानकु मध्य पालना देबाकू हेबो। तो जो पिया के साथ है। ओम शांति पिता परमात्मा को पिया कहा जाउछि। एबे तुमे माने पिता परमात्मा का सम्मुखरे बसिछ। तुमे माने जानिछ आमे कोनोसी साधु संतक आगरे बसिनाहु। बाबा हेले ज्ञानर सागर जो ज्ञान द्वारा ही समस्तंकर सद्गति होइथाय। कुहा जाए ज्ञान विज्ञान एवं अज्ञान। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी हेबा जोगर यात्रा रे रहिबा एवं ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानिबा। तेबे ज्ञान विज्ञान एवं अज्ञान यार अर्थ को मनुष्य माने बिल्कुल जानि नाहंती। वर्तमान तुमे हेउछ संगम जुगी ब्राह्मण। तुमर एही ब्राह्मण कुल अद्वितीय अटे जो कुल को केही हेले जानि नाहंती। ब्राह्मण माने संगम जुगी अटंती एक कथा कौनसी शास्त्र रे नहीं। एक कथा मध्य जानिछंती जे प्रजापिता ब्रह्मा तांकर कर्तव्य करि जाइछंती। तांको आदि देव मध्य कहउछंती। आदि देवी हेले जगतांबा से किए एक कथा मध्य दुनिया जानि नहीं। तेबे से निश्चिंत ब्रह्मांकर मुखावंशावली ही होइथिबे। से कौनसी ब्रह्मांकर स्त्री नुहंती। तांको मध्य बाबा पोष्य करिथांती। तुमको मध्य पोष्य करुछंती। ब्राह्मण मानक देवता कुहाजिब नाही। एठारे ब्रह्मांकर मंदिर अछि से मध्य मनुष्य अटंती ना। ब्रह्मांक सहित सरस्वती मध्य अछंती। पुणी देवता मानकर मंदिर मध्य रहिछि। समस्ते एठाकार ही मनुष्य अटंती। केवल जनंकर मंदिर करि देइछंती। प्रजापितांकर तो बहुत प्रजा थिबे ना। सेही प्रजा माने एबे रचना हेउछंती। प्रजापिता ब्रह्मांकर कुल बुद्धि को पाई चलिछि। समस्ते तांकर पोष्य बा धर्मर संतान अटंती। एबे तुमको बेहदर बाबा धर्मर संतान करिछंती। ब्रह्मा मध्य बेहदर बाबांकर संतान। एहांकु मध्य तांकठारु वर्षा मिलुछि। नाती नातुणी मानंकु मध्य तांकठारु वर्षा मिलुछि। ज्ञान तो कहा पाखरे नाही। कारण ज्ञानर सागर हेले एकमात्र बाबा। सीए न आसीबा पर्यंत कहार सद्गति होई परिबो नाही। एबे तुमे सद्गति पाइबा निमंते भक्ति मार्गरु ज्ञान मार्ग को आसीछ। सत्य जुग को सद्गति कलि जुग को दुर्गति कुहा जाउछि। काहेकि ना यह रावणर राज्य अटे। सद्गति को राम राज्य मध्य कहिथांती। तो सूर्यवंशी मध्य कुहा जाइथाय। यथार्थ नाम सूर्यवंशी चंद्रवंशी अटे। पिला माने जानिछंती आमे ही सूर्यवंशी कुलर थिलु। पुणी 84 जन्म नेलु। एही ज्ञान कौनसी शास्त्र रे नाही। काहेकि ना से सबु हेला भक्ति मार्गर जहाँकि विनाश होइजिबो। एठारु जो संस्कार नहीं जिबे सेठारे पुणे तैयारी करिबारे लागि पड़िबे। तुम भितरे मध्य राजत्वर संस्कार भर्ती करा जाइछि। तुमे राजत्व करिबो एवं सेही वैज्ञानिक माने जो कला शिखिछंती सेमाने सेठारे से सबु तैयारी करिबे। तेणु सेमाने मध्य निश्चय सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजत्व को जिबे। तांका पाखरे केवल विज्ञानर ज्ञान रहिछि। सेमाने सेही संस्कार को नहीं जिबे। ताहा मध्य संस्कार अटे। सेमाने मध्य पुरुषार्थ करुछंती। तांका पाखरे सेही विद्या रहिछि। तुम पाखरे अन्य कोनोसी विद्या नाही। तुमे माने बाबांक ठारु राजत्व नेउछ। व्यवसाय आदि रे तो सेही संस्कार रहुछि ना। केते खिटपिट हेउछि। किंतु जे पर्यंत वानप्रस्थ अवस्था न होइछि से पर्यंत घर द्वारा संभाळिबाकू पड़िबो। नचेत पिलामानंकर दायित्व किए नेब। एठारे तो आसी बसीजिब नाही। हाँ एपरी कुहा जाई पारे जेतेबेले एही धंदारे आसी संपूर्ण रूप से लागिजिब
ପୁଣି ସେହି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଟି ଯାଇପାରେ। ତାହା ସହିତ ରଚନାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। ହଁ, ଯଦି କେହି ଭଲ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ଯେପରି ମନ ତୁଟିଯାଏ। ଭାବନ୍ତି ଯେତିକି ସମୟ ଏହି ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ସମୟ ଦେବା ସେତେ ଭଲ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାର ରାସ୍ତା ବତାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହିସାବ ଦେଖାଯାଏ। ବେହଦର ବାବା ତ କେବଳ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ପବିତ୍ର ହେବାର ହିଁ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ବାକି ଏସବୁକୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା, ରାୟ ଦେବା ଏହାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଶିବବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବ୍ୟବସାୟ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ପଚାର ନାହିଁ। ମୋତେ ତୁମେମାନେ ଡାକିଛ ଯେ ଏଠାକୁ ଆସି ଆମେ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ମତରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଶିବବାବାଙ୍କର ହେଲା ଆତ୍ମିକ ମତ, ଏହାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମତ। ଏହାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ମୋର ମତରେ ଚାଲ। ବାକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି, ଚାକିରିରେ କିପରି ଚାଲିବୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଏହି କଥାକୁ ସାକାର ବାବା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ସିଏ ଅନୁଭବୀ। ତେଣୁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଇଏ କହିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଏହିପରି କରୁଛି। ଏହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇବେ, କାହିଁକିନା ଇଏ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ପ୍ରଥମେ ଏହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଉଚ୍ଚପଦ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ମାୟା ମଧ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇ ଲଢ଼ୁଛି। ଇଏ ତୁରନ୍ତ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ସେହିଭଳି ପାଠ ଥିଲା। ଶିବବାବା ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହିଭଳି କରାଇ ଦେଲେ। ସିଏ ହିଁ କରି କରାଇବାବାଲା ଅଟନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ସେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏବେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ପାଇ ପଇସାର ଜିନିଷ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବିନାଶର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରାଇଦେଲି। ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ। ମୋତେ ପୁନର୍ବାର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏବେ ତ ବାବାଙ୍କ ମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ସବୁ କାହିଁକି ପଳାଇ ଆସିଲେ? ଇଏ କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ଥ ନୁହେଁ। ଇଏ ତ ବହୁତ ସାଧାରଣ। ଇଏ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କୌଣସି ମହିମା ନାହିଁ। ମହିମା ତ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର। ବାସ୍, ବାବା ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କାହା ପାଖକୁ ଆସିଛ? ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବ ଏବଂ ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। କାହିଁକିନା ଜାଣିଛ, ଶିବବାବା ପରମଧାମ ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବସା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। କଳିଯୁଗ ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଆସିବ। କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସେଠାକୁ ଯାଇ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଏଥିରେ ଚରିତ୍ରର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଯେପରି ରାଜକୁମାର ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ପୁଣି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ହୋଇ ପୁଣି ଗଦି ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହାସନ ନେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମହିମା ଅଥବା ଚରିତ୍ରର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ମହିମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କରାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହିବେ ମୁଁ କହୁଛି, ତେବେ ଲୋକମାନେ ଭାବିବେ ଇଏ ନିଜ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କଥାକୁ କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣୁଛ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ତ ଏକମାତ୍ର ନିରାକାର, ଯିଏକି ପରମଧାମରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧି ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ପୁଣି ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ବାବା ଦୂରଦେଶରୁ ପରଦେଶକୁ ଆସି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପୁଣି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସେ, ଡେରି ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେଉଛି। କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଟେ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୀବନ ବନ୍ଧନ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯିବ। ପିଲା ଜନ୍ମ ନେଲା ମାତ୍ରେ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଲା। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଲ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କର୍ମାନୁସାରେ ପଦ ରହିଛି। ବାବା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି।
ଦୁଇ ଜଣ ବାବା ରହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ହେଲେ ଲୌକିକ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ପରଲୌକିକ। ଗାୟନ କରନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ସୁଖରେ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଭାରତବାସୀ ଯେତେବେଳେ ସୁଖୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରୁନଥିଲେ। ପୁଣି ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଆତ୍ମାରେ ଖାଦ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ହୋଇଯାଏ। 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମାରେ ପୁଣି 2 କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। କମ୍ ନମ୍ବରରେ ପାସ୍ ହେବା କାରଣରୁ ରାମଙ୍କୁ ଧନୁତୀର ଧରିଥିବାରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବାକି ସେ କୌଣସି ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲେ, କେବଳ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ଭକ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ବାଟବଣା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ତୁମର ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ହେ ଶିବ ବାବା କହିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ତୁମକୁ ଏବେ ହେ ଶବ୍ଦ କହିବାର ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଚିତ୍କାର କରିବା ଅର୍ଥ ଭକ୍ତିର ଅଂଶ ଆସିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ କହିବା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିର ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ବାବା କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ହେ ଭଗବାନ କହି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ନାମର ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ମରଣ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଅଟେ। ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଲା। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ। ବାବାଙ୍କୁ ଏପରି ମନେ ପକାଅ ଯେପରି ଲୌକିକ ସନ୍ତାନ ଦେହଧାରୀ ପିତାକୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନୀ, ତେଣୁ ମନେ ମଧ୍ୟ ଦେହଧାରୀ ପିତାଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି। ପରଲୌକିକ ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଉନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହାକୁ ଲୋନ୍ ନେଇଛି, ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଶରୀରକୁ ଲୋନ୍ ନେଉଛି। ମୁଁ ଜ୍ଞାନସାଗର, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ କିପରି ଦେବି? ଗର୍ଭକୁ ପ୍ରବେଶ ତ ତୁମେମାନେ କରୁଛ, ମୁଁ ତ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହିଁ। ମୋର ଗତିମତ ହିଁ ଅଲଗା। ବାବା ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କିପରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କରିବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ତାଙ୍କର ନାମ ବ୍ରହ୍ମା ରଖୁଛି, କାହିଁକି ନା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ନା। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମାଳା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତଳକୁ ଖସୁଛନ୍ତି। ଯେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଫାଇନାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ରୁଦ୍ରମାଳା ହେଉଛି, ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାଳାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାଳାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସତ ପ୍ରଧାନ ଥିଲୁ, ପୁଣି ସତ ରଜ ତମରେ ଆସିଛୁ। ହମ୍ ସୋର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ରହିଛି ନା। ଓମ୍ର ଅର୍ଥ ଅଲଗା। ଓମ୍ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମା। ପୁଣି ସେହି ଆତ୍ମା କହୁଛି ହମ୍ ସୋ ଦେବତା କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଲୋକେମାନେ ପୁଣି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆତ୍ମା ସୁପରମାତ୍ମା ଅଟୁ। ତୁମର ଓମ୍ ଏବଂ ହମ୍ ସୋ ଅର୍ଥ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା। ଆମେମାନେ ହେଲେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଆତ୍ମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସୁଛି। ଆମେ ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ଦେବତା କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଉଛୁ, ଏପରି ନୁହେଁ କି? ଆତ୍ମା ସୁପରମାତ୍ମା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ନଥିବା କାରଣରୁ ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରଚନାର ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ ତ ହେଉନାହିଁ, ଏହି ରଚନାର ମାଲିକ ତୁମେ ଅଟ। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହେଉଛ। ବ୍ରହ୍ମ ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ। ତୁମେ ଆତ୍ମା ଏହି ରଚନାର ମାଲିକ ହେଉଛ। ଏବେ ବାବା ସବୁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ ବସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ବାବା ତୁମକୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି କ'ଣ କହୁଛି, ଜ୍ଞାନ କ'ଣ କହୁଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ, ଜପ ତପ କରି ପଇସା ବରବାଦ କଲେ। ତୁମର ମନ୍ଦିରକୁ ଅନେକ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ପୁଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ। ଏବେ ଦେଖ କେତେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତିକି ନେଇଛନ୍ତି ପୂରା ସେତିକି ହିସାବରେ ଦେବେ। ତୁମର ଧନ ଯିଏ ବି ଖାଇଛନ୍ତି, କେହି ବି ତାକୁ ହଜମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତ ତ ଅବିନାଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ ନା, ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ଏଠାକୁ ହିଁ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରୁ ହିଁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଚିତ ସମୟରେ ଦେଖ କିପରି ମିଳୁଛି। ତୁମେ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଛ, ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିନାଶ କେଉଁ ସମୟରେ ହେବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ କଥା ମାନିବ ନାହିଁ।
ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି କରଜ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଫେରସ୍ତ ହେଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ରାଜଧାନୀରୁ ବହୁତ ପଇସା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୁଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମର କୌଣସି କଥା ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାରେ। କାରଣ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। ଏବେ ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବ। ଶ୍ରୀମତ ତ ମିଳି ଚାଲିଛି। ଅବିନାଶୀ ସର୍ଜନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ମତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଥେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମୀରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟସାର। 1ରେ ଯେତିକି ସମୟ ମିଳୁଛି ସେତିକି ସମୟ ଏହି ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଗିଯିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟବସାୟର ସଂସ୍କାର ନିଜ ଭିତରେ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତିକି ସମୟ ମିଳୁଛି ସେତିକି ସମୟ ଏହି ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଗିଯିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟବସାୟର ସଂସ୍କାର ନିଜ ଭିତରେ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। 2ରେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ମୁଖରୁ ହେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ଟିକିଏ ବି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ସେହିପରି ନିରହଙ୍କାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ମନର ସଂକଳ୍ପ ବା ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକମ୍ପନର ସୁଗନ୍ଧ ଖେଳାଉଥିବା ଶିବଶକ୍ତି ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ମନର ସଂକଳ୍ପ ବା ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକମ୍ପନର ସୁଗନ୍ଧ ଖେଳାଉଥିବା ଶିବଶକ୍ତି ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଆଜିକାଲି ଯେପରି ସ୍ଥୂଳ ସୁଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଗୋଲାପ, ଚନ୍ଦନ ଆଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁଗନ୍ଧ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଖେଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିବଶକ୍ତି ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ନିଜର ମାନସିକ ସଂକଳ୍ପ ବା ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସୁଗନ୍ଧ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ କର। ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକମ୍ପନକୁ ଝରଣା ସଦୃଶ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ କର। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ଅଟୋମେଟିକ୍ ସୁଇଚ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ମନୋବୃତ୍ତିର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସୁଖଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଖର ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତୀକ। ସୁଖଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଖର ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତୀକ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।